मैला बर्मा मैला इंद रवि मैला मैला है चंद। इन्हों ने ब्रह्मा तो लै लिया, ब्रह्मा ब्रह्म ज्ञानी है इन्होंने जो मनिया। ब्रह्मा मैला होंदा, ब्रह्मा चाहे ब्रह्म ज्ञानी भी हो, जिन्हों गुरबाणी ब्रह्मा मनती है, बब्बा ब्रह्म जाने से ब्रह्म, चाहे उन्होंने ब्रह्म जान भी लिया, शरीर करके वो भी मैला ही है। जो संसार में दीदा वो मैला, संसार में जो दिख रहा कुछ शरीर वो मैला, आत्मा नहीं दिख रही। मन करके मैला नहीं है वो, शरीर करके मैला। संसार शरीर तो कहाँ देख ही नहीं सकता, शरीर तक सीमित है संसार, ज्ञान दे तक सीमित है। संसार नाल गल हो रही है, अजे जो आदमी ने गल हो रही है वो तो बिल्कुल संसारी है ना। ये ब्रह्मा की इज्जत नहीं करनी चाहिए, जो तेन दिख रहा है मैला, वो जो असली ब्रह्मा तो तुम दिखे नहीं। असली नानक तो लैने दर्शन होए ने और होए किसी को नहीं। जो नानक का असली रूप है तो लैने दर्शन किए ने, होर तो होए नहीं किसी को। जे होर हो जाते नानके बन जाता। लैने ने दर्शन कर ले, नानक ने पछाण लिया, मैनू देख लिया ने। नानक ने पछाण लिया कि ने मैनू देख लिया। जब नानक ने लग गया पता भी ने देख लिया, चक के रिहाई का जरा सी ना दस्तार देती, लै भाई हूँ तू लै समझ, हूँ तू अपना धाम जा। पता लग गया तो एक ही हो गया। इस करके संसार में नानक का दर्शन नहीं होया किसी को। शरदा सी संसार की मत जिन्हों कहते हैं, नानकी नूं भी शरदा ही शरदा सी। भाई है मेरा, साधु है स्वभाव करके, देख है। कई गल्लां तो चाहे उन्होंने था भी न्याणे ने पाले दिए, वो कहती पर साधु तो इवें करते ही होंदे ने, इहनूं मोह है नहीं। इत्थे क धक्के सी गल, साधुआं नूं मोह हुंदा नहीं करदा, इहदा फक्कर है, इहदे मन च नहीं मैल हैगी। वो इस तरीके नाल माफ करती सी, गुण देख के मैल कर माफ करती सी, भावें जानदी भी सी। वो कहते इदां ही करदे हुंदे ने साधु, इन्हां दा सुभाਅ हुंदा, इन्हां नूं मोह नहीं ना हुंदा, सानूं मोह है। इस तरीके नाल माफ करती सी। चंगियाइयां देख के, चंगियाइयां तो संसार देखदा, सारा ही देखदा हुंदा संसार। चंगियाइयां देखना होर गल है, चंगियाइयां दीदियां भी ने, ऐ तो फिर कहा भी है, सच्चे मार्ग चलदे उस्तत करे जहां। चंगियाइयां देखदा, चंगियाइयां देखना संसार की दृष्टि आ जाती है। पर विवेक बुद्धि ये को है या नहीं है, ये गल नहीं समझ आती सारिਆਂ। इसकी अवस्था कित्थे कित्थे खड़ा है, कित्थे बोलता, ये नहीं गल संसार को समझ आती। ये बहुत औखी, ये बराबर दे नूं समझ आती। ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है, ਉਹਦੀ गत ਉਹੀ जानूगा, होर नहीं कोई जान सकता। वो लैने नहीं जानी। हाँ जी, मैला बर्मा मैला ब्रह्मा मैला इंद मैला इंद। हुण कबीर अपने आप को कह रहा असल, कोई मेरी ना पूजा कर लग जाए, मैनू कोई कल अवतार है भगवान ने कहने लग जाए, मैं चाहे ब्रह्मा का अवतार भी मैनू मान लो तुसीं, पर जो तुसीं दे रहे हो मैला। जिहड़ा तुहानूं नज़र आउंदा मैला, तो संसार में तो उदा आत्मा भी मैली लगती है। पंडित नूं पंडित नूं जो बुरा भला जो कहते पंडित नूं, उन्होंने तो बुरा हो नहीं लगता। वो तो कहते ने मौज बन गई, आ देख लो कहते मैला कहते अपने आप देखे, वो मिसयूज कर रहे हैं। वो तो आप ही बनता मैं मैला। जो ब्रह्मा नूं मैला कहता उन्होंने ब्रह्मा भी पिछे लपेटता। वो ये भुल जाते हैं भी थोड़े वाला लपेटते नाल
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਲਿਬੜ ਗਿਆ ਵਿੱਚੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੈਲਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੈਲਾ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਘਟਿਆ ਮੈਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੈਲਾ, ਇੱਧਰ ਰਵੀ ਮੈਲਾ, ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦ। ਇੱਧਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਬਲਕਿ ਇੱਧਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰਾਮਚੰਦਰ, ਇੱਧਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਪਿਓ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਇੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਯੋਧੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਦਸ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਆ ਚਰਿਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਦੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਦਸ਼ਰਥ, ਤੇ ਕਈ ਜਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਲਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣ, ਕੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸਿਨੇਮੇ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਫਿਲਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਵੀ ਮੈਲਾ, ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਵੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਹੇ ਰਬ ਹੇ ਸਸੇ ਹੇ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧ ਮੇਰੀ ਹਵਾ ਬਿਨਤੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾ। ਰੱਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਦਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਦਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭੇ ਘੱਟ ਰੱਬ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਰਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਆ ਸਾਰਿਆਂ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਰੋ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਰਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਰਵੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਰੱਬ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਰਦੂ, ਉਹ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ। ਰੱਬ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਬਣਾਤਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਰੱਬ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਬ। ਆਹ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਰੱਬ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰੱਬ ਮੈਲਾ, ਰੱਬ ਮੈਲਾ, ਮੈਲਾ ਹੈ ਚੰਦ। ਚੰਦ ਚਿੱਤ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਮਨ ਵੀ ਮੈਲਾ। ਚਿੱਤ ਮੈਲਾ ਕਿਉਂ? ਚਿੱਤ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ, ਹੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਸ ਅੱਗੇ ਹੰਸ ਆ ਜੂਗਾ। ਹੰਸ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ ਲੈਂਦਾ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਲ ਲਾਉਣੇ ਆਇਆ। ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਮੈਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲ ਇੱਥੇ ਚੜ ਜਾ, ਛੱਡੋਗੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਲ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ, 3 ਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ। ਇੱਥੇ ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰ, ਪੁਨੀਤ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। 3 ਵਾਰ ਸਾਬਣ ਲੱਗਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਪੁਨੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਸਤੋਗੁਣ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਤੋਗੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਨਾ ਕਰੇ, ਸਤੋਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਦਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਦਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਏ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਡਰ ਭੈ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ।
डर पै काहदे रखे ने संसार 'ਚ ਇਹਨੂੰ आदमी बनाउण वा भी आदमी आदमी बनया रहे पशुओं वाला काम ना करे ਉਹੀ ਸਾਡੇ समाज बनी है समाज के कानून बने हुए ने सरकार के कानून बने हुए ने इनू आदमी डर भै ना बना के रखा जाता है ये सदों को जाके आदमी बनया है अपने आप आदमी बनया है अपने ते आपे पाबंदियां लाइया हुई ने पर उत्थे जे प्रपंच ना करे जे बिगड़ गया उत्थे बस फिर ਉਹਦਾ इलाज कोई नहीं ਉਹਦਾ इलाज ब्रह्मा विष्णु कोल भी नहीं है फिर नहीं ਉਹਦਾ इलाज किते ਉਹਦਾ इलाज फिर नरकां 'ਚ है थल्ले फिर आ एडी डूंगी खड़ च पैंदा जितों तुरिया सी उत्थों फिर आ दोबारा इस करके भेख दिखाओ जगत को लोग उनको बस की वाली गल उही है इत्थे आके यार दा कहदा भी मैं आदमी हाँ दूजिਆਂ ਨੂੰ आदमी बनाउणा पर आके आप बिगड़ गया आप रब बन गया आप परमेश्वर बन गया ब्लैकमेल करता है शोषण करता है वो फिर बख्शिश नहीं है कहने वाला कोई है नहीं फिर बख्शिश नहीं होती पर जे इत्थे बनया रह गया आदमी प्रपंच तो बच गया ये तो बस पनीत है फिर चौथी स्टेज चला जाता है पवित्र 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 को खाई है भी तीजी खाई है सतगुण की जो संत कहते हैं ना फिरते ने अपने आप जाकड़े ये खाई च नहीं डिगे हुए खाई चो बाहर निकलने की कोशिश करनी है ये खाई के उत्ते मिट्टी पाई जाते हैं अपने आप माया मिट्टी हो जी पैंती है उत्ते अपजस की मिट्टी हो पैंती है जो अपजस होंगे ना उसकी मिट्टी हो पैंती है घट्टा इन्ने डूंगे दब जाएंगे खाई दे विच किसी ने नहीं कढ़ के देख सब खाई की मिट्टी दब गए कोई नहीं जानता जिन्हें बड़े बड़े हुए ने इत्थे भूम ही तो है कि सब भूम में मिलाए हैं भूम च मिल जाएंगे सारे ही किसी ने खोदना नहीं है उत्ते हड्डियां कित्थे पईयां इन्हां दियां किसी ने नहीं देखना हड्डियां कित्थे किन्ने होए जाने संत है जे किन्ने चले गए कौन पुछदा इन्हां नूं ਉਹਦਾ ਬੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਬੀਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਨਾਮ ਬੁਰਾਈ ਹੋਏ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਛਾਈ ਕੋਈ ਅਛਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਛਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਜਿਵੇਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਯਾਦ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਛਾਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਅਛਾਈ ਵੀ ਹੋਊ पर वो याद अछाई कोई नहीं और औरंगजेब की अछाई का कोई प्रचार नहीं है बुराई का प्रचार है रणजीत सिंह की अछाई का कोई प्रचार नहीं बुराई का प्रचार है अछाई का बुराई को ढकण वास्ते सी भी मेरी बुराई नंगी ना हो अछाई जी सी वो तो बुराई दबी रहे तां सी टाइमली काम कर गई वो अछाई हुण नहीं काम करती हुण बुराई दिखूगी अछाई दिखनी नहीं अछाई जिन्होंने लोगों ने की उन्होंने असर से साढ़े तो कोई असर नहीं वो अछाई का उन्होंने लोगों का असर होगा बंदे बहादुर की अछाई का कोई असर नहीं किसी से जो कोई होगी दीदी बुराई है जो अछाई तो उदों ही दीदी होती है जो करता होंगे अछाई उदों ही दीदी है जो करता होंगे बुराई हमेशा ही दीदी रहती है इस गल की समझ नहीं है लोगों को विद्वानों तो आ नहीं सकती इस गल की समझ बुराई हमेशा दीदी रहती है अछाई तां दीदी है दोबारा जो बुराई हो गई ना जिहड़ी बुरा आदमी अछाई करता ना वो टैंपरेरी अछाई होती है माया माया की होती है दया जाने जी की कुछ पुनदान करे वाली अछाई है जी ना ये हमेशा यदि जड़ लंबी है दया जाने जी की कुछ पुनदान करे जी ये है ना पुनदान ये हमेशा रहिंदा दुआ नहीं रहिंदा हुंदा आर्थ कला वाला पुनदान वो नहीं रहिंदा हुंदा वो तो ना दुनिया की वडियाई कराउण खातर दिंदा हुंदा वो तो जदे नाल दी नाले खत्म हो जाता है वो नहीं रहिंदा हुंदा ਉਹਦੀ ਉਮਰ थोड़ी होंगी है। हाँ जी
ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਜਾਗਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰ। ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਲਾ ਮਲ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਲੇ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਰਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਹੈ? ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਹੈ, ਦੁਰਗੰਧ ਦਾ ਵਿਹੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਬਿਸ਼ਟਾ ਨੂੰ ਧੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਲਾ ਮਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਭ ਮੈਲਾ ਮਲਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰ ਨਿਰਮਲ ਜਾਗਾ ਅੰਤ ਨਾ। ਇੱਕ ਹਰ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਪ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ। ਉਹ ਹਰ ਜਪ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਪ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹ। ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਮੰਨ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾ ਮੰਨੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਹਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀੜਾ ਹਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੈ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀੜਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕੀੜਾ। ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੋ ਸੀ, ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਤੂੰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਝਾੜ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਨੰਗੇ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 17 ਵਾਰ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ। 17 ਵਾਰ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। 17 ਵਾਰ ਮੂਰਛਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਅਵਤਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਆਪ ਮਹਾਭਾਰਤ 'ਚ। ਕੋਈ ਲੜਿਆ ਕੁਛ? ਇਹਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਝੂਠ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਜਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਯਾਦਵ ਦਿਖਾਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੀ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੰਗ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਹਦੀ। ਜਰਾਸੰਧ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਾ ਸੀ ਖੜਕ ਸਿੰਘ। 17 ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਟਕ ਕੇ ਮਾਰੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮੂਰਛਿਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ, ਪਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤਰੀਆ ਚਰਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੰਘ ਆ ਜੂ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲ ਗੋਲਤੀ ਉਹਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਛੜੀਆ ਚਲਾਕ। ਛੜੀਆ ਔਰ ਚਲਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲਾਕੀ ਅਸਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨੇ ਬਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ, ਛਤਰੀ ਦਾ ਬਾਹਮਣ ਬਣ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਰਬਰੀਕ, ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਪੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਦ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਹੱਦ ਤੇ ਟਪਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਸੀ ਪੰਡਤ। ਛਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ। ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਵਣ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਡਤ ਔਖੇ ਸੀ ਛਤਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦੇ। ਡਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਛੱਤਰ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਵੀ
कृष्ण ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਛੜਿਆ ਸੀ, ਕਪਟੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵੀ ਛਤਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਵੀ ਲਾਂਛਨ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੰਡਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਾਂਛਨ ਲਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। अपनी वो लड़की से जो मोहित हो गया वो हो गया। लांछन नहीं है वो की है। आ कुछ तो इन्होंने लिख के दिता सन, आ कुछ तो इन्हों का धर्म। फिर जो भालते की ने, वो धर्म चो करैक्टर कितों भालते ने? अंग्रेजों का करैक्टर तो तां ही चंगा, मुसलमानों का करैक्टर तां ही चंगा जिन्ना हिंदुओं ने अपने आप इन्होंने लांछन लाते ने। की लोड़ सी लांछन लाउण दी है इन्हों? असल च पंडित ने अपने कुकर्म दबाउण खातर देवी देवते ते लांछन लाते। पंडित आप इहो जिहा सी ना, अपने कुकर्मां नूं जारी रखण वास्ते बड़े बड़े जिहड़े सी ब्रह्मा विष्णु शिव जी वगैरह इन्हां ते लांछन लाते भी वो इहो जिहे सी। इधर ते लांछन लाते ताकि साडे ते उंगली ना उठे। क्यों लगता है वरना जे सी भी ये गल तो लोड़ नहीं सी लिखण दी इन्हां नूं, क्योंकि दूए धर्म के मुकाबले जो साडा धर्म जाऊगा तो दूए की कहणगे? तुहाडे धर्म नूं कोई अडॉप्ट क्यों कोई करे जिहदे विच इन्ने लांछन ने लगे होए? इस करके गुरु नानक ने कोई मुगल ना हुआ अंधा किनू ना परचा लायो। एक भी मुगल ऐसा नहीं जिन्हें हिंदू धर्म अख्तियार किया होवे, क्यों हिंदू ना ना कोई मुगल ना हुआ। हिंदुस्तान दे हिंदू तो बन गए, मुसलमान जरूर कि उन्होंने एक अख मिल गई ना। तो मुगल नूं की मिलना दी? जिहड़ी एक रहिंदी सी वो भी जांदी सी। मुगल क्यों बनता? हिंदू की जिहड़ी एक रहिंदी वो भी भनते सी। सिखां दी दो ही भनतियां इन्हां ने। ਜਿਹੜੇ सिख बने फिरदे ने अपणियां ने, इन्हां दी दो अखां भन्नियां पईयां ने। तां इन्हां नूं दीदा नहीं है, तां ही नहीं दीदा भी असीं सिख हां कि नहीं हां, तां ही नहीं दीदा भी गुरबाणी की कहती है। इन्हां दी दो भनतियां मुसलमानों की एक कायम है। मुसलमान जानते हैं सिख धर्म बारे बहुत कुछ, सिख कुछ भी नहीं जानते अपने बारे, कुछ भी नहीं जानते अपने बारे। अंग्रेज भी काफ़ी कुछ जानते हैं। सिक्खी च बहुत कुछ है, खजाना ये है वो है, पर ये अर्थ कित्थों लियाइए? इन्हों लोड़ ही नहीं इस गल की। इन्हों तो माया की लोड़ है। मायाधारी हथ ना बोला, माया ने इन्हें कीते हुए ने। हाँ जी। मैणे ब्रह्मंडाए कै ईस, मैणे निसबासर दिन तीस। ब्रह्मंडाए ईस, ब्रह्मंडाए ईस है जिहड़ा ब्रह्मंड है ना, चेतन है। ब्रह्मंड चेतन है, ब्रह्मंड जड़ है। ब्रह्मंड और ब्रह्मंड इको ही दबी फिरदे ने। ब्रह्मंड ब्रह्म है जिहड़ा अंड रूप च, अंड रूप च मैं जिन्ना चਿਰ भरम के दायरे विच ब्रह्म है उन्ना चਿਰ ब्रह्म अंड है। फूटो आंडा भरम का। जोत नूं भरम घेरदा, नेरा घेरदा, और कोई चीज नहीं घेर सकती। सीमित जोत के आले दुआले नेरा हुंदा, और कुछ नहीं हुंदा। जदों सीमित नहीं रहिंदी भरम रहिंदा नहीं। जो जोत असीम हो जू फिर नेरा नहीं रहता। सूर्य की जोत असीम है, नेरा है नहीं। जिथे तक असी देखते नेरा है नहीं ना, नेरा तो हैगा सूरज का भी। बहुत सारे सूरज ने, सारी जगह नहीं सूरज का चानना हैगा, पर जित तक दिन असी देखते हैं ना उत्थे दी चानण। इस करके सूरज का प्रमाण देता। सानू नहीं दीदा नीला नीला आकाश है जो दीदा ना सानू,
ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਅੰਡ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੀਮਿਤ। ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਿਆਨ ਸੀਮਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਮੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੰਡਾ ਫੁੱਟ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਨਾ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਅੰਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਆਉਂਦਾ। ਜਦ ਆਉਂਦਾ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਬਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੋ ਥਾਂ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਣਕ ਦਾ, ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਕ ਕੇ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੀਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਦਾਣਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਕੱਚ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੱਚ, ਪੱਕੇ ਸੇ ਦੀ ਖੇਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਆ ਪੂਰਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਇਹ ਜੰਮਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰਸਾ ਪੇੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਫਲ ਜਦ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਪੇੜ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੰਮਦਾ। ਮਾਇਆ ਛੱਡਤੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਛੱਡਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਬੇਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਪੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਤਿਰਕੜੀ ਚੋਂ ਹਿਰਦੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੜਕਲੇ ਜੰਮਣਾ। ਗਿੜਕੇ ਜੰਮੂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੜਕ ਜੰਮਦੀ ਆ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਪੱਕਾ ਜਦ ਪੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਨੇ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਮੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੰਮਦਾ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਬ ਹੋਣ, ਅੰਬ ਦਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪੇ ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਠਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੁਠਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਸਿੱਟੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਕੇ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅੰਬ ਤੋੜ ਲਈਏ ਹਰਾ ਅਚਾਰ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਚਾ ਤੋੜ ਲਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਗੋਲੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੰਮਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ 100% ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅੰਬ, ਗੋਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਚੀ ਗੋਲੀ 'ਚ ਕੱਚ ਹੈ, ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਡ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੱਚਾ ਔਰ ਪੱਕੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਰਸੋਂ ਫੇਲ ਕੇ ਨਾ ਖੜ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇਲ। ਕੱਚੀ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਣਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਣੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਸੋਂ ਕੱਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ। ਦਾਣੇ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੱਚੀ ਸਰਸੋਂ ਫੇਲ ਕੇ ਨਾ ਖੜ ਪਿਆ ਨਾ ਤੇਲ, ਨਾ ਖੜ ਮਿਲੇ ਨਾ ਤੇਲ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਦਾਣੇ ਕੱਚੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਣੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੋਂ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇ ਛੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਚਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿਚਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੇ ਬੀਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਏ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਇਹ ਜੀਵ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਲੇ ਨੇ। ਮੈਲੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਲ ਧੋਣੇ ਤਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਲ ਧੋਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਰਨਾ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਲੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਏ ਕੈ ਈਸ, ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਏ ਕੈ ਈਸ, ਇਹਨੂੰ ਈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਈਸ ਹੈ। ਗਾਵਣ ਤੋਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ, ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਈਸ਼ਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ। ਈਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਈਸ ਕਾਹਤੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਕਾਇਨਾਤ, ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਪਨਿਆਰੀ ਆ ਨਾ ਜੂਨ, ਉਹ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਈਸ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਈਸ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਰ ਗਾਉਂਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਈਸ਼ਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਈਸ਼ਰ ਸਾਰੇ ਈਸ਼ਰੇ ਨੇ। ਜਿਆਦੇ ਨੇ ਪੱਕ ਕੇ ਉਗਣਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ। ਪਰਮ ਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਪਰਮ ਈਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਲਝ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ ਅਸਪਤੀ, ਉਲਝ ਗਈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਤਾ ਅਖੀਰ ਚ। ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣਨਾ। ਜਾਂ ਬੂਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਬਾਗ ਚ, ਪੇੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਗ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪੇੜ। ਪੇੜੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਚਾਹੇ ਬੜਾ, ਪੇੜ ਤਾਂ ਪੇੜੇ ਹੈ। ਪੇੜ ਤਾਂ ਪੇੜੇ ਹੈ ਨਾ। ਪੇੜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਲ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਲ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਲਦਾਰ ਪੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਲੇ ਨਿਸਬਾਸਰ ਦਿਨ 30, ਮੈਲੇ ਨਿਸਬਾਸਰ ਦਿਨ 30। ਅੱਜ ਨੇ 30 ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਸ਼ੋਭਾ ਆ, ਸ਼ੋਭਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਲੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਤ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੁਛ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਦਾ ਸਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਦਾ। ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਸਤਾ ਵਾ, ਮਨ ਚੇਤੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਇਧਰ ਨੂੰ ਭਜਦਾ, ਇੱਕ ਇਧਰ ਨੂੰ ਭਜਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਸਦਾ ਵਾ, ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ, ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਭਣਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਸ਼ੋਭਣਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਲਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਮੈਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਲ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਲ ਉਰੇ ਛੱਡ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਲ ਉਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਮੈਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਟਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁੰਬਰ ਕੇ ਘਰੋਂ, ਉਹ ਰੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਆਈਦਾ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੀ, ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰੂੜੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾੜਦੇ।
ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਦੱਬਿਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ, ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਰੂੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੂੜੀ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਆਈ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰੂੜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਲਾ ਮੋਤੀ ਮੈਲਾ ਹੀਰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਭ ਮੈਲਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਲੀਨਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ। ਇਹ ਬੜਾ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਭਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਧਰਮੇ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ, ਮਤ ਵੀ ਮਲੀਨ, ਬੁੱਧ ਵੀ ਮਲੀਨ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਲਾ ਮੰਨਦੇ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਮਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਧ ਮਲੀਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਮੈਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਮਤ ਮਲੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਡਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਡਤ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਠੇਕਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਲਾ ਪਾਉਣ ਪਾਵ ਕਰ ਨੀਰ, ਪਾਉਣ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਪਾਉਣ ਮੈਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪਾਉਣ ਮੈਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਛੇੜ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਵਕ ਅਰ ਨੀਰ, ਪਾਵਕ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨੀਰ ਸਾਰੇ ਮੈਲੇ ਨੇ। ਚਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਲ ਸਾੜਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ। ਨੀਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਮੈਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰਾ ਪਾਣੀ ਜੇ ਮੈਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗੰਦਾ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ? ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਭਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅੱਟਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲੀ ਹੈ ਸਾਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਸ ਗਿਆ ਪੰਡਤ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਹਰੀਜਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਲਈ ਨਾ ਹਵਾ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਰਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਹ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਬੀਰ ਬੜੀ ਟਾਂਚ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਲੀ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਖੂਹ ਦਾ ਅੱਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਛੱਡਦੇ ਵਿੱਚੇ ਖੂਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਬਣਾ ਲੇ, ਇਹ ਅੱਡ ਬਣਾਓ ਹਵਾ ਦਾ, ਇਹ ਬਣਾਓ ਸਾਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਵਾ ਚ ਲਓ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਕਿਤੋਂ ਹਵਾ ਦਾ, ਸਾਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਵੇਕੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੈਗਰੂ ਬੈਗਰੂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਵੀ ਹਵਾ ਸਾਗਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਵਿਗਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਸਾਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈਣ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਕੀਰ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਆਪਣੀ। ਹਾਂ ਮੈਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਹੇਸ਼, ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਅਰ ਭੇਖ ਮੈਲੀ ਪਾਵਕ ਅੱਗ ਵੀ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਸੇਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੈਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਲਾ ਕਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਨਾਲ ਪਿੱਟਦੀ ਉਹ ਮੈਲੀ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਮੈਲਾ, ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੜਛੀ ਫੇਰਦਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਮੱਖੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਲੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਗੰਦੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੀਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਬਾਟੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੋ ਲਾਂਗੇ।
पर जे भोग वाले बाटे के बिच जिन्हें भोग लाने जे आदमी खा ले खत्म हो गया, फिर नहीं नवा चाहिए। किड्डी बेवकूफी की गल है। वो जो कड़ाह प्रसाद है रखिया, दाल रखी है, साते नहीं वो कुछ देर मांझ होया, मक्खियां बैठनगी उत्थे आके, वो भी तो जानवर है। यानी ਜਿਹੜੇ कट्टरवादी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, अज्ञानी ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ धर्म च भी, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सारा धर्म खराब कर दिंदे ने, मूर्ख ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਲੇ ਸਿਵ ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਹੇਸ਼, ਮੈਲੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕਾਰ ਭੇਖ। सिद्ध साधक और जिन्ने भेख ने, भेख सारे मैले ने। भेख साडा भी आ गया विच हुण। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਭੇਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਭੇਖ ਮੈਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਰਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਔਰ ਸ਼ੁੱਧੀ ਗੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਦਿੱਖ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਵਰਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਾਸ ਦੇਣ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਵਰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੂਗਾ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੱਲ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ ਦੂਏ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਦੀ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਹਲੀ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਰਦੀ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਫੌਜ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੱਖਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਹੇਸ਼, शिव शंकरा महेश। शंकरा ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੀ ਇਹ। ਇਹਨੇ ਪੀਠਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ, ਆਪਣੇ वेदांत का प्रचार किया। वो तो आदमी सी, अरे शिवड़ा ही तो ना बुद्धा ही सी। ऐसा झूठ का प्रचार किया जिवें अपने किया झूठ का प्रचार इन्होंने करता। जे ना असीं रोकदे तो कुछ तो कुछ बना देंदे। गुरु नानक नूं हुण गुरमत नूं जमां ही खत्म कर दिंदे संत, तो हुण मूहरे ते रोकना पै गया। ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬਚ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕਾ ਫਿਰ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਚ ਚੱਲੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਰਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ। ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉਹਦਾ 75 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪੈਸੇ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੋਰੀ ਚੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਤੋਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਚੜਾਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਗੋਲ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧੇਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਲੈਣ, ਨੰਗੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਠਾਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਠਾਠ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਆਖਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ? ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ, ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਸਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ RSS ਵਾਲੇ ਮਹਿਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਤੀ ਸਹਿਜ ਸਭਾ, ਨਾ ਮਹਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਆਫਰ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਵਾਨਿਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਨਕੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅਸਲ ਜੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬੜਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ। ਲਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਚੌੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਾਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਤੇ ਨਾਲ ਲਈਏ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੱਚਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਹ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ? ਜੇ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ। ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਚੁੱਪ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ। ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਜਾਣ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਡਰਨ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਛੇਤਰ ਤਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਛੇਤਰ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਚੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੂਲ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਣ ਮੰਨ ਲੂਗਾ? ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਧਰਮ। ਧਰਮ ਔਰ ਧੱਕਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਧੱਕਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਧੱਕੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ, ਧੱਕੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ। ਧਰਮ ਧੱਕੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਅਸਲ ਧਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਨਖ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਮੂਹਰੇ, ਸੱਚ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੁਣ ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ 'ਚ ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆਉਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਠੀਕ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ ਸੁਣਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਊਆ ਬਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਲਾਉਂਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਪ ਚੱਲੂ ਚਲਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਏ ਕੀ? ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ ਸ਼ਿਵ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਆਦਮੀ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਨਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਹੈ। ਭਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ, ਗਿਆਨ ਔਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਲਾਹੌਰੀਏ ਵੀ ਕਹਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਕਾਸ਼ੀ ਬ੍ਰਹਮਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਕਾਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਘਸਦੇ ਆ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਾਲਸ ਦੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਆ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਗਮਤ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਦਸੂਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭਰਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਜਵਲ ਕਹਿਆ ਚਲਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਸੀ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਸ਼ੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘਸਾਈਏ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਜੋਗਮਤ ਨੂੰ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੈ। 'ਚ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਨੇ, ਭਰਮ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੋਗ ਮਤ ਸਾਰਾ ਭਰਮ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਯੋਗ ਜੋੜੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰਾ, ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਮੈਲੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰਾ ਮਹੇਸ਼ ਮਹੇਸ਼, ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੈਲ ਕਾਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੋਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਕਾਹਦੀ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯੋਗ ਮਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯੋਗ ਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਜਮ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਜਿੱਦਣ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੇਫੜੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ, ਬਲਗਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਲਬ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੋਗੀ। ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਆਹੋ, ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੇ ਜਟਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਰਗੜਤਾ ਫੜ ਕੇ, ਜਟਾ ਸਹਿਤ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਸਹਿਤ ਮੈਲੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਲ ਚ, ਜਟਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਲ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਲੋਭ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਯੋਗੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਡਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ, ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਮੋਢਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈ ਚੇਲਾ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੋ ਜੂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਬੜਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਹਾਰੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪੰਡਤ ਦੀ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਆਉਣਾ ਨੇ ਕਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜੜਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਤਾਤਰੇయ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਤਾਤਰੇయ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਪਾਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰ ਜਾਂਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਹੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਜਲ ਕਹਾਂ ਚਿਲਕਣਾ, ਮੈਲੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜਟਾ ਸਹਿਤ, ਮੈਲੇ ਜੰਗਮ, ਮੈਲੇ ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ ਜਟਾ ਜੋਗੀ ਔਰ ਜੰਗਮ। ਜੰਗਮ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੱਲੀ ਜੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖੁੱਬ ਜੇ ਲੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜੰਗਮ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜੋਗੀ ਜੰਗਮ। ਜਟਾ ਸਮੇਤ, ਜਟਾਂ ਵਾਲੇ
ਸਹਿਤ ਸਹਿਤ ਸਮੇਤ ਸਹਿਤ ਜਟਾ ਸਹਿਤ ਸਹਿਤ ਮੈਲੀ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਸਮੇਤ ਮੈਲੀ ਕਾਇਆ ਹੰਸ ਸਮੇਤ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਇਆ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਲੀ ਆ। ਹੰਸ ਵੀ ਮੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਹੰਸ ਕਿਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਇਹ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਲ ਹੈ ਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਚ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ। ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੈ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਭਰਮ ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਲੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਜਦ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜੋਤ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਸਕੂ ਜਾਂ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਦੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਾ ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ। ਜਦ ਆਖਰੀ ਲੇਅਰ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆਂਡਾ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਹੈ ਭਰਮ ਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਬੜਾ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਐਡਾ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਰਮ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ। ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪੂਰਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਦਾ ਫੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਣਾ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਦਾ, ਭਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਂਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਫੁੱਟਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਆਂਡਾ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਦਾ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਫੁੱਟਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰਨਾ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਾਮ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ। ਫੂਟੋ ਆਂਡਾ ਭਰਮ ਕਾ ਮਨੈ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਫੇਰ ਬੇੜੀ ਘਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਬੇੜੀ ਕਾਟੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਹਰ ਬੇੜੀ ਕਾਟੀ ਗੁਰ ਕੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸਾ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਫੇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਈਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀਏ ਨਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ, ਸਮਝ ਲਵੇ, ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡਾ ਭਾਣਾ। ਭਾਣਾ ਸਾਡਾ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੰਗੇ ਰੱਖੇ, ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਗੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਬਿਨਾਂ, ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ, ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰੈਲੋਕਦਰਸ਼ੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤ੍ਰੈਲੋਕਦਰਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੁੱਧੀ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੇ ਝਾਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਝਾਕਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਝਾਕਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੈ। ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਲੋਕ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ ਲੋਕ ਉਹ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿਰਫ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ। ਆਂਡਾ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਭਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਜੋ ਰਾਮੇ ਜਾਨ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਣਤੇ ਮੈਲੇ। ਹੁਣ ਮੈਲੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣਤੇ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਸ਼ੰਕਰਾ ਮੈਲਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਲਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਧਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ
चौथा कौन है? हिंदू मत भी तिन्ने ने बड़े, इन्हां दे तिन्ने मेले ने, तो बचा की धर्म पे किहड़ा रह गया? तिन्ने मेले ने, तिन्ना च मैल है, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तिन्ने मेले ने जे, तो छुटकारा किवें हो जू? तो मेले ने तिन्ने। वो धर्म भी मैला जिहड़ा तिन्नां नूं मनदा है, तिन्नां चों एक नूं मनदा चाहे तिन्नां नूं मनदा, वो धर्म भी भरम ज्ञान है। वो च वो धर्म भी अधूरा है। अजो फुल तक तो पहुंच जाओ, कबीर फुल तक पहुंचा सी ना, गुरु अमरदास फुल तक पहुंचे सी, फल नहीं सीगा ज्ञान फल, होर गल है इदों गां दी गल। फुल तक ईमानदारी तक पहुंच जाता है, इहदे नाल ईमानदार तो बंदा हो जाता है, पर भरम फिर भी है, अंडा नहीं फुटदा भरम दा, अंडा नहीं फुटदा है हुक्म बिना। ये तो आप रब बने बैठे ने, बनाए हुए ने, जिवें सिखां ने गुरु नानक नूं बनाता रब, अंडा नहीं फुट सकता भरम दा। भरम तां वधा लिया सी, इहो जिहियां गल्लां ने तां भरम पैदा कर लिया। जो गुरबाणी ने कही थी असीं तां उदों उल्ट गल कह दी, उल्ट प्रचार करता। पर शिव जी जगह गुरु नानक खड़ा कर लिया, और की सी फर्क इन्ना ही पिया। आखिर तो बंदा ही खड़ा हो गया ना। मानो की टेक बरती सब जान कित्थे गई गल, जो सानू कही सी पढ़ाई, मनुख की टेक नहीं करनी है आदमी ने, आदमी की टेक नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आदमी की टेक तो डुबो दो तुहानू, संसार च रखूगी। आदमी तो माया की टेक है, आदमी का दीदा तुहानू की है, शरीर दीदा। ये गल ये तो खेड़ हो रहा है। गुरबाणी तो कहो नानक है खेड़ कठिन है, कठिन खेड़ है, तो खेड़े हो रहा ये सारे मायाधारी ने। हाँ जी, तो तिन्ने तो मेले ने। प्रमाण कौन होया फिर संसार बाहर जाके दरगाह च प्रमाण किवें होया? कह कबीर ते जन परवान निर्मल ते जो रामे जाओ। जिन्हां ने राम जान लिया वो निर्मल ने, वो दरगाह च प्रवान ने। जिन्होंने राम जान लिया, राम कौन है? सदा घट राम बोले, सारे दे अंदर राम है। जिन्होंने ये राम मनते ने, वो राम जमया भी सी, मरिया भी है। वो राम वो नहीं सी, उस राम की गल गुरबाणी च नहीं है। जे है भी तां एक आदमी के तौर पर उसकी गल है अलग। ये राम होर है, सर्वव्यापी राम होर है, वो राम होर, वो जमन मरण वाला राम है। वो किसी व्यक्ति का नाम सी, ये व्यक्ति नहीं है। यह देह विहीन स्नेह सबो तन, जो देह विहीन है ना, ये वो राम पंज भौतिक शरीर नहीं है उसका। हाँ जी।